Welcome to our virtual class on English. Today we are here for class 11 students. That is the students who have appeared in the Madhyamik examination this year and are awaiting their results. In class 11, the students of class 11, I tell you, you have 5 poems to do. Your first poem in the book is Composed Upon the Westminster Bridge by William Wordsworth. Now, before we start reading the poem, let's know what type of poem it is. It is a sonnet. Sonnet, is a 14-line poem. It is generally, that is, the sonnet is generally of two types: Petrarchan sonnet and Shakespearean sonnet. Petrarchan sonnet, is made of octave and sestet. Please look at the whiteboard here. Octave, sestet. Octave is made of 8 lines. 8 lines make an octave, and sestet is made of 6 lines. Octave comes first and it is followed by the sestet. Sometimes there is a couplet, that is a unit of 2 lines at the end of the poem, that is the last 2 lines of the sestet, sometimes are a couplet. Now, what is the poem about? The poem is about the experience of the poet Wordsworth as he was passing through London very early in the morning on his way to France. Very early in the morning, London was not the London that the poet knew. London, is the capital of United Kingdom. It is also crowded as any busy city is, full of smoke, cars, and so on. Typical London is full of smoke and noisy. But it was a different London that the poet saw. The city was still sleeping. That is, people in the city were still asleep, and therefore very few people were out. There was no noise, no smoke. Everything was so silent and pure. Plus, London at that point of time was full of sunlight. And as the poet stood on the Westminster Bridge, a bridge across the Thames, the river of London, he could see from the height of the bridge the full landscape of London, because there was no smoke, no fog, and the landscape was flooded with sunlight.
The poet felt overwhelmed. কবি ফ্রান্স যাওয়ার পথে খুব সকালে লন্ডনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি টেমস নদীর ওপর ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ অতিক্রম করছিলেন। যাওয়ার পথে লন্ডনের সম্পূর্ণ এক অপরিচিত সৌন্দর্যের মুখোমুখি হন। যে লন্ডন ধোঁয়ায় ভরা নয়, ভিড়ে ভরা নয়, কুয়াশাচ্ছন্ন নয়, যে লন্ডন সূর্য করোজ্জ্বল, যে লন্ডন ধোঁয়া, আওয়াজ ইত্যাদি থেকে মুক্ত, এক নির্মল শান্ত লন্ডন, যে লন্ডনে মানুষজন এখনো রাস্তায় নেই বা হয়তো খুব কমই আছে। এমন একটি লন্ডনের দৃশ্য কবিকে অভিভূত করেছিল এবং এই যে সনেটটি আমরা পড়তে যাচ্ছি এটি কবির সেই অনুভূতির প্রকাশ। Now let's read the first 4 lines first. Earth has not anything to show more fair. Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. The city doth like a garment wear the beauty of the morning. এবার এই 4টে লাইন নিয়ে একটু কাটাছেঁড়া করা যাক। প্রথমেই কবি দেখো অতিশয়োক্তি বা হাইপার বলের আশ্রয় নিয়েছেন। কবিরা এই হাইপার বল অর্থাৎ অতিশয়োক্তির আশ্রয় প্রায়ই নিয়ে থাকেন। HYPERBOLE, হাইপার বল। Earth has not anything to show more fair. পৃথিবীতে এত সুন্দর আর কিছু নেই বা পৃথিবী এত সুন্দর আর কিছুই দেখাতে পারে না। ফেয়ার কথাটার মানে কি? ফেয়ার শব্দটার তোমরা হয়তো জানো, বিভিন্ন রকম মানে আছে। ফেয়ার মানে সুন্দর, ফেয়ার মানে পরিষ্কার, ফেয়ার মানে অনেস্ট, সৎ, পক্ষপাতহীন, এরকম অনেক অর্থে ফেয়ার কথাটা ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মেলা অর্থে ফেয়ার তো আছেই। আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার কবিতাটা যত আমরা পড়ব তত দেখতে পাবো যে কবি লন্ডন কতখানি পরিষ্কার এবং সুন্দর, ক্লিন অ্যান্ড বিউটিফুল, এটা বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সেজন্য এখানে ফেয়ার শব্দের অর্থ ক্লিন অ্যান্ড বিউটিফুল। আর্থ হ্যাজ নট এনিথিং টু শো মোর ফেয়ার। ডাল উড হি বি অফ সোল। সোল শব্দটা SOUL, সোল। সোল মানে কখনো আত্মা হতে পারে, কখনো মন হতে পারে, হৃদয় হতে পারে। এখন এখানে হৃদয় অর্থেই বোঝানো আছে ডাল উড হি বি অফ সোল হু কুড পাস বাই। অর্থাৎ কবি বলছেন যে ওই লন্ডনের ওই সৌন্দর্য দেখে কেউ যদি খুব ক্যাজুয়ালি চলে যায়, নির্বিকারভাবে যদি চলে যায়, তাহলে বলতে হবে যে তার মনটা একটু ভোঁতা, ডাল। ডাল, এখানে ডাল শব্দটার অন্য ইংরেজি হতে পারে ইনসেনসিটিভ, সংবেদনশীলতাহীন।
Dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. Touching, এখানে টাচিং মানে কি সিনেমা সম্পর্কে আমরা বলি ইটস টাচিং, টাচিং, মুভিং, এই শব্দগুলো আমরা বুঝি যেটা হৃদয় স্পর্শ করে। টাচিং ইন ইটস ম্যাজেস্টি, এই কবিতার প্রেক্ষিতে ম্যাজেস্টি শব্দটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা এই শব্দটার সঙ্গে তোমরা কিছুটা পরিচিত। অ মানে দারুণ কিছু বোঝাতে আজকাল অসাম কথাটা খুব ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কথাটার মানে হলো ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা বা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়। ধরো আমি স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরে তোমাদের পড়াতে বসেছি, দূর করে তাড়িয়ে দেব, or at least you will yourself leave the class। কিন্তু ক্লাস করতে এসেছো, দেখলে স্যান্ডো গেঞ্জি হাফ প্যান্ট পরে আইনস্টাইন বসে আছে, ফিজিক্সের ক্লাস হবে বা অঙ্ক পড়াবে। আইনস্টাইনকে দেখেই তোমার ভেতরটা কেরম গুড়গুড় করে উঠল। তুমি কি আইনস্টাইনকে ঘৃণা করো, অপছন্দ করো? একদম না। তাকে পছন্দ করো, তাকে ভালোবাসো, কিন্তু সেই সাথে তোমার ভয় আছে যে যদি বেটা কিছু জিজ্ঞেস করে বসে, যদি তোমাকে বলে স্টুন্ড আপ, ব্যাস তোমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার মতো অবস্থা হবে। এই হচ্ছে এই যে কবি ম্যাজেস্টিক কথাটা বলছেন, ম্যাজেস্টিক মানে রাজকীয়, এই বোঝাতে চাইছেন যে দ্যাট দ্য সিন of London inspired his awe. It was awesome to the poet. শুধু দারুণ নয়, তার চেয়েও খানিকটা বেশি, যে অনেকটা যেন কবির সম্ভ্রম আদায় করে নিচ্ছে এমন। So dull would he be of soul who could pass by a sight so touching in its majesty. The city doth like a garment wear the beauty of the morning silent bear. The city doth মানে does, পুরনো ইংরেজি, তখন এ ধরনের ইংরেজি লেখার চল ছিল। The city doth like a garment wear. গার্মেন্ট শব্দটার মধ্যে একটি বিশেষ বক্তব্য আছে। মানুষ জামা খুলে নতুন জামা পরে, অর্থাৎ জামাটা একই জামা সে সবসময় পরে না। অর্থাৎ কবি এই ইঙ্গিত করছেন, দ্য পোয়েট ড্রপস দ্য হিন্ট that the beauty of London that he sees at that point of time was not permanent. When the city will wake up, the beauty of London, that beauty of London will go away. That is, London will put on a different garment. তোমরা গীতার একটা শ্লোক হয়তো শুনেছো, খুব চারদিকে বলা হয়, বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি। অর্থাৎ মানুষ যেরকম জীর্ণ বসন ত্যাগ করে নতুন বসন পরে, অর্থাৎ বসন সবসময় পাল্টাতে থাকে। এই যে বসনের পরিবর্তনশীলতা, এটা এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থাৎ লন্ডনের যে সৌন্দর্য সেটা কিন্তু ক্ষণস্থায়ী, ইট ইজ ট্রানজিয়েন্ট, ইট ইজ নট গোয়িং টু স্টে ফর লং। ট্রানজিয়েন্ট শব্দটা উত্তর লেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। SIENT, ট্রানজিয়েন্ট।
transient, TRANSIENT। তাহলে কি বলছেন? The city doth like a garment wear the beauty of the morning। এবার বিউটি অফ দ্য মর্নিংটা কিরকম? সাইলেন্ট, এটার উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। অ্যান্ড বেয়ার, বেয়ার মানে আতিশয্যহীন, সিম্পল অ্যান্ড ক্লিন। সাইলেন্ট, বেয়ার। Ships, towers, temples, theatres and domes lie open unto the field and unto the sky। Ships, towers, বড় টাওয়ার, টেম্পল, এখানে টেম্পল মানে স্বাভাবিকভাবেই ওখানে তো আর হিন্দুদের মন্দির পাওয়া যাবে না, প্রবাবলি হি রেফার্স টু দ্য চার্চেস। শিপস, টাওয়ার্স, থিয়েটার মানে নাট্যশালা। তুমি যদি হাওড়া ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাও, প্রথমেই তোমার নদীর দিকে চোখ পড়বে, নদীতে যা আছে সেটা উল্লেখ করবে, এখানে সেজন্য শিপসের কথা বলা আছে। তারপরে আস্তে আস্তে তোমার চোখটা ডান দিক বাঁ দিক করছে। দ্য শিপস, টাওয়ার্স, টেম্পলস অ্যান্ড থিয়েটার্স লাই open unto the fields and unto the sky। Open unto the field and unto the sky। এটা আমরা ভাবতেই পারি, we can take it for granted that in those days they didn't have tall 70-80 floor buildings। 70-80 তলার বিল্ডিং তখন ছিল না। কাজেই ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে অনেকটা দেখা যেত যদি a long stretch was visible if there was sunlight। সূর্য করজ্জ্বল যদি পরিবেশ হয় তাহলে অনেকটা দেখা যায়, এটাও তাই হয়েছে। ওপেন unto the field মানে অনেক দূর দেখা যাচ্ছে। unto the sky যেন মাঠ এবং আকাশ শেষে গিয়ে মিশে গেছে, অর্থাৎ আদিগন্ত একটা দৃশ্য এবং সেই দৃশ্যের সৌন্দর্য কবি উপভোগ করছেন। open unto the field and unto the sky all bright and glittering in the smokeless air। অর্থাৎ দুটো জিনিসের ওপর কবি কিন্তু বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। দ্য পোয়েট ইজ ড্রয়িং আওয়ার অ্যাটেনশন টু আ কাপল অফ থিংস। ওয়ান, স্মোকলেস, এর আগে আমরা ফেয়ার শব্দটা পেয়েছি, বেয়ার শব্দটা পেয়েছি, অর্থাৎ ক্লিন অ্যান্ড বিউটিফুল। আর আরেকটা সাইলেন্স। এছাড়া এভরিথিং ওয়াজ সানলিট, সূর্যালোকিত, সূর্য করজ্জ্বল। গ্লিটারিং, গ্লিটারিং শব্দটার মধ্য দিয়ে আবার সেদিকটার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গ্লিটার মানে চকচক করা, গ্লিটার, গ্লিসন, এ শব্দগুলো তোমরা শুনেছ। অল ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারিং ইন দ্য স্মোকলেস এয়ার। এইখানে কিন্তু অক্টেভ শেষ হল। এবার আসছি আমরা সেস্টেটে। Never did the sun more beautifully steep in its first splendor। Splendor মানে স্প্লেন্ডিড শব্দটা তোমরা অনেক জায়গায় পেয়েছো, চমৎকার বোঝাতে স্প্লেন্ডিড ইউজ করা হয়। স্প্লেন্ডার শব্দটা বোঝায় বৈভব, দারুণত্ব বলে যদি কোনো বাংলা হতো তাহলে স্প্লেন্ডার বোঝাতো। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে রাজা রাজরাদের যে বৈভবের গল্প সেটাকে ইংরেজিতে স্প্লেন্ডার বলে উল্লেখ করা হয়। ফার্স্ট স্প্লেন্ডার, দ্য সান ইজ ব্রাইট and so the sun is splendid
and the sun has splendor. First splendor কেন? Because it was the morning sun. সকালের প্রথম আলোর যে চমক, ঔজ্জ্বল্য, সেটা আছে বলেই সেটাকে ফার্স্ট স্প্লেন্ডার বলছে। এবার কবি বলছেন কি, নেভার ডিড দ্য সান বিউটিফুলি স্টিপ। স্টিপ কথাটার অনেক মানে হয়, এখানে স্টিপ মানে হচ্ছে টু ফিল থ্রু অ্যান্ড থ্রু, পুরোপুরি ভর্তি করে দেওয়া বা পুরোপুরি চুবিয়ে দেওয়া। যেমন বাংলায় শব্দগুলো তোমরা শুনেছ, চন্দ্র স্নাত, সূর্য স্নাত ইত্যাদি। এখানে বলছে যেন সূর্যের আলোটা যেন একটা জলের মতো, সামথিং লিকুইড, যেটা সব কিছুকে তার জলে চান করিয়ে দিয়েছে। এবং কবি বলছেন যে আমি এরকম কোথাও দেখিনি আগে। নেভার ডিড দ্য সান more beautifully steep in its first splendor. Valley, rock and hill. উপত্যকা, রক মানে পাথর জানো, আর হিল মানে পাহাড় জানো। অর্থাৎ বলতে চাইছেন যে চারপাশের যে ভ্যালি, রক অ্যান্ড হিল, সেটা সূর্যের আলোয় চান করছে, এত সুন্দর তিনি আগে কখনো দেখেননি। তারপরে আরও গভীরে যাচ্ছেন, তারপর বলছেন নেভার স অ্যান্ড নেভার ফেল্ট, নেভার স আই অ্যান্ড নেভার ফেল্ট আ কাম সো ডিপ। এত গভীর একটা শান্ত পরিবেশ বা শান্তি, কাম। কাম কথাটার মানে CALM, কাম মানে শান্ত হয়, আবার শান্ত পরিবেশ বা শান্তি বোঝাতে কাম কথাটা ব্যবহার করা হয়। লাইক পাঁচু ইজ আ কাম বয়, শান্ত ছেলে। দেয়ার ইজ কাম ইন দ্য হাউস, বাড়িতে সব কিছু শান্তিতে চলছে। দেয়ার ইজ কাম ইন দ্য হাউস, দুটো অর্থে ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, নেভার স আই নেভার ফেল্ট আ কাম সো ডিপ, কখনো দেখিনি, কখনো ভেতর থেকে অনুভব করিনি। নেভার স আই নেভার ফেল্ট আ কাম সো ডিপ, এত গভীরভাবে কোনো কাম, কোনো শান্ত পরিবেশ আমি অনুভব করিনি। দ্য রিভার গ্লাইডেড অ্যাট ইটস ওন সুইট উইল। আস্তে আস্তে কবির চোখটা সেই বিরাট ল্যান্ডস্কেপ থেকে গুটিয়ে আসছে। নাও হি ইজ লুকিং ডাউন দ্য রিভার এগেইন। দ্য রিভার গ্লাইডেড। গ্লাইড শব্দটার মানে কি? গ্লাইড মানে খুব মসৃণভাবে চলা, যাওয়া, বয়ে যাওয়া, খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছে। নদী কলস্বরে ছটফট করতে করতে যাচ্ছে, তখন কিন্তু গ্লাইড কথাটা ব্যবহৃত হবে না। আবার নদীর জল থমকে গেছে, থেমে গেছে, সেখানেও গ্লাইড চলবে না। এখানে গ্লাইড শব্দটার মধ্য দিয়ে কবি এটা বোঝাতে চাইছেন যে ওই যে শান্ত নির্মল পরিবেশ, তার সাথে নদীর গতিটাও মানানসই। দ্য রিভার গ্লাইডেথ অ্যাট ইটস ওন সুইট উইল। নদীকে কিন্তু কেউ আটকাচ্ছে না। অ্যাট ইটস ওন সুইট উইল, নিজের মতো নিজের ইচ্ছে নদী বয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ দ্য রিভার ইজ ফ্লোয়িং slowly but spontaneously. Nobody is stopping the river. The river glideth at its own sweet will. Dear God,
Dear God, the very houses seem asleep. Dear God, এই যে নির্মল সৌন্দর্য দেখে কবির ভগবানের কথা মনে হয়েছে। Dear God, all the very houses seem asleep. এখানে ভেরি ভেরি কথাটার দুটো অর্থ আছে, ভেরি গুড ভেরি ব্যাড, মানে খুব অর্থে। আবার যদি বলো দিস ভেরি বয় টুক মাই ওয়াচ, এই ছেলেটাই, এই টাই অর্থেই কিন্তু এখানে ভেরি ভেরি হাউজেস সিম asleep, ওই বাড়িগুলোই মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে। কোন বাড়িগুলো? এখানে দু ধরনের বাড়ির দিকে হয়তো ইঙ্গিত করা হচ্ছে। একটা হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল হাউসেস। রেসিডেন্সিয়াল হাউসেস অলসো ক্রিয়েট আ লট অফ noise and smoke, and also industrial houses, that is the factories. London was full of factories, and once the factories start, once they start their activities, they would release a lot of noise and smoke in the atmosphere. Things would change totally. London would then wear a different garment. এই জন্য বলছে সমস্ত কিছু যেন ঘুমিয়ে আছে। ভেরি হাউসেস সিম asleep, and all the mighty heart is lying still. Mighty means powerful. Mighty heart বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? The heart of London, the city. In busy hours, London throbs with activity, heaves with activity. Now the heart of London is still. This is why the atmosphere is so beautiful and yet so unfamiliar to the poet. এখন কবির এই অভিজ্ঞতাটা যা হয়েছিল সেটাকেই তিনি তার কবিতায় রূপ দিয়েছেন। এবার কবিতাটার রাইম স্কিম নিয়ে একটু আলোচনা করা যায়। এই কবিতায় একটা রাইম আছে। এই রাইম স্কিমটা কি, অর্থাৎ ছন্দের যে বিন্যাসটা কি, সেটা আমাদের একটু বুঝে নিতে হবে। তার আগে একটু বুঝতে হবে যে কিভাবে ছন্দটা ধরতে হয়। দেখো, আমি একটা উদ্ভট ছড়া লিখলাম। আকাশে কাক আমি অবাক। এই যে কাক বাক মিলে গেছে, এটাকে এখানে লিখবো এ, এখানেও লিখবো এ। এবার হয়তো লিখলাম আকাশে কাক আমি অবাক, গাইছে গান ফাটছে কান। গান কান মিলে গেল। এখানে আমরা এ এ বসিয়েছি, এখানে বসাবো বি বি। এবার ধরো আমি এটাকে এখানে চালান করলাম, আকাশে কাক গাইছে গান, তাহলে এখানটায় বি হয়ে যাবে। আমি অবাক, এখানটায় এ হবে, ফাটছে কান বি হবে। এরকমভাবে জিনিসটা সাজাতে হয়। এবার এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক আমাদের এই কবিতাটায় কিরকম আছে। দেখো, earth has not anything to show more fair. Fair, এ বসলো,
ডাল উডি বি অফ সো লুক উড পাস বাই, বাইয়ের সাথে ম্যাজেস্টি মিলল, আবার শেষে এসে ওয়্যার। তার মানে এখানে স্কিমটা হচ্ছে এ বি বি এ। চলে এসো পরের পাতায়। বেয়ার, আগে ফেয়ার, এখানেও আছে, তাহলে এ বি বি এ আবার এ। লাই স্কাই, আগে ম্যাজেস্টি এবং পাস বাই মিলেছিল, তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো? এ বি বি এ, এ বি বি এ। এবার নেভার ডিড দ্য সান মোর বিউটিফুলি স্টিপ। স্টিপ সম্পূর্ণ আলাদা, তাহলে এসে গেল সি। সি হিল আগে ছিল না, তাহলে সি ডি, আবার সি, আবার ডি, আর এখানটায় আবার সি আবার ডি। তার মানে এ বি বি এ, এ বি বি এ, এ বি বি এ, সি ডি সি ডি সি ডি। So this is the rhyme scheme of the poem. Now this is just for the time being. We are going to take up more of this poem when we discuss the possible questions. That will be done after we finish discussing all the poems in the syllabus. Now before that is before we wind up today, let me again request you to subscribe to this channel so that you can access these presentations easily and on your own. Now till we meet again, let's remind ourselves that in these days we have to keep apart, stay home and stay safe. In the next class we are going to discuss another poem, and those who want to share your thoughts with me from wherever you are, my mobile number is this 9830033131. You can communicate to me through WhatsApp. I'm sure to respond to your query if any. For the time being, it's goodbye. Thank you.